नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लेखुची प्रेमर गपर भाग 22। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करा केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले मानिनी व्यस्त हो पड़ुଥାଏ छुआ दी जनक जन्मदिन हेले प्रिय नाहंती। एबे चलतु कहानी रे आगो को शुणिबा। बार मो नजर हाथ घंटा सह कांथर घंटा उपरे पड़ुଥାଏ। विभिन्न प्रकार खाद्य प्रस्तुत होइଥାଏ। पिलामानंक पई मनपसंदर खेलना सबु प्रिय जीवा पूर्वरु किणी आनी सारिथिले। भोजीर कार्यक्रम भितरे केउंठी थिला काल बैशाखीर झड़ बोहिबाकु लागिला। फल झड़ तोफान क्षणक भितरे आरंभ होइगला। समस्ते बगीचारू बाहरी आसी घरे आश्रय नेलु। पवन सह कुआ पथर वर्षा को अदिन समय केही भी सहजरे ग्रहण करू नथिले। बिजुली आउ घड़घड़ीर शब्दरे चारिआड़ प्रकंपित। भयरे रिहान कांदिबाकु लागिबारु बापा कहिले घर भितर को नहीं जिया पाई। झड़ वर्षा कमिबार ना धरु नथाए। प्रिय भी ए जाए घर को आसिले नहीं। वर्षा पवन पाई आउ केउठी अटकी गले नहीं तो हठात फोन रिंग हैला। मोबाइल ले देखे एक अजणा नंबर रु आसीछि। रिसीव करिबा परे आरपटू सुनागला मु इन्स्पेक्टर विक्रम कहूछि। आपण टिके शीघ्र सहर बाहरे बोही जाउथिबा काठजोड़ी नदी पठाकु आसंतु। हेले आसीबार कारण जानी पारे कि? प्रिय सार आउ नाहंती। पार्टी करी उठे मानिनी। हाथरू मोबाइलटा खसिकी तले पड़ी भांगी जिबा सह खट धारे हाथ पिटी होई थिथिबा शंखा भांगी जाई घरे विचुरित होई जाए। मानिनीर पार्टी शुणी घर भितर को समस्ते पशि आसिले। हाथर शंखा भांगी जिबा एक अमंगलर सूचना बोली जानी मानिनीर बोउ दौड़ी जाई कौन हैला बोली पाखरे बसी पचारिबारु मानिनी आखिरु लुह सिना झरुथिला हेले पार्टीरु कथा बाहरु नथिला। जेतेबेले मथार सिंदूर पर करिदेई जीवनर अधा बाटरे एका करी चली जाए बेले नारी पाखरे बा आउ तार कौन निजर होई रुहे। प्रियंकर वियोगरे अधीर होई पड़ी घटनास्थली को जीवा पाई जिद्दी करिबारु ससुर मना करिले। नेहुरा होई तांको गोड़ धरी अनुरोध कली फिरे नेबा पाई किंतु पिला मानंकु घरे एकला छाड़ी दे जीवा पाई से राजी हेले नहीं। बोउ आउ मते घरर किछि कुणियांक सह छाड़ी देई दुई बापा दुर्घटना स्थली अभिमुखे बाहरी गले। गोटे परे गोटे अघटन जीवन रे बंचिबार दंभ भांगी देलानी। लुहर सागर रे बुड़ी आउ केते दिन एमिति जीवन बंचिबी कह बोउ। केउ जन्मरे कि पाप करिथिले जे विधाता मो खुशी काहेकि देखि सही पारु नहीं। वर्ष केतोटी दुहे बहुत खुशी थिलु। महेश्वरी आउ रिहान को कोଳରେ धरी जीवनर खुशी को दुहे एकाठी बांटुथिलु। ले विधाता शेषरे मते विधवा करिदेला। मो ओठरू हस मो सिंथिर सिंदूर पोछि नेला। आउ ए जीवन रखी कि लाभ लो बोउ। तांको जुई जलिबा आगरु मो निजकु मु समाप्त करिदेबाकु चाहे। ए कौन कहूचु तु मानी? थरे देखिलु एई दुई छुआंकर मुहंकु। भगवान तो कोଳରେ दुईटी अमूल्य रत्न को मातृत्वर आदर पाइबा पाई देइछंती लो। तू कौन चाहिबु ए पिला दुई जण अनाथ होई जांतु? छातीर अमृत न पाई ए माने जीवन हारी दियंतु। धैर्य धर मानिनी। विपद समय रे तू जदि धैर्य धरिबु नहीं तेबे तो पिला मानकर अवस्था कौन हेबो? मु सबु सही पारिबि लो बोउ। हेले ए देहरे धला शाढ़ी को पिंधिबार केबे भी देखी सही पारिबि नहीं। मो सुहाग आज उजुड़ी गला। कह बोउ आउ कहा भरोसा रे मु बंचिबी? तो पुआ आउ झियो पाई तते बंचिबाकू हेबो रे मा। सेमानकू मनीष करिबाकू ही पड़िबो रे मा। फोन रिंग हेबारु मानिनीर बोउ रिसीव करिबारु अन्यपटू मानिनीर बापा कहिथिले जानिछ सुषमा प्रियर दुर्घटना होई नहीं। ताकू किए अत्यंत निर्मम भावरे हत्या करी नदी पठारे कादुओ भितर को फिंगी दे जाइछि। आमे एबे मेडिकल अछु। पोस्टमार्टम सरिला परे फेरिबु। मानिनी ठीक अछि तो? हाँ मो झियटा हिनी कपाळीटा कौन करिबो? एते बड़ दुख को केमिति बा सहिबो कुह। हौ ताकू टिके धैर्य धरिया पई काहेकि बुझाओ रहिली हौ रहिली। तो बापा कहउचंती ज्वाई पुअर दुर्घटना नुहे रे मा बरं किए मर्डर करिछि तांकू। मर्डर? हाँ पुलिस बाबू सेया कहउचंती बोली तो बापा कहउतिले। प्रियंक मर्डर पछरे तेबे आउ कहार हाथ अछि? ए कथा तो किछि जणा पडुनी। सतरे कौन से छाड़ी चली गले मते? विवाह बेदीरे कथा देइथिले मो हाथ धरी 7 जन्मर साथी होई रहिबे बोली।
କିନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି ଏକା କରି ମୋତେ ଚାଲି ଯାଇପାରିଲେ। ଜୀବନର ଅଧା ବାଟ ବି ସରି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କର ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଦିନ ବୈଶାଖର ଝଡ଼ ପରି ଆସି ବୋହି ଚାଲିଗଲା। ନା ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ହୋଇ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ, ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିଲି। ଆଜି ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ ମାନିନୀର। ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଶାଶୁଘରେ ବି ବିବାହ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଫସିଯାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି। ଆଉ ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ମୋ ସୁଖକୁ ଓଠରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଆଜି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ନିଜର ଅସରନ୍ତି ଯୌବନର ଦହନ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଳୁଥିଲି। ଶରୀର ଜୀବିତ ଥିଲେ ବି ଆତ୍ମା ମୋର ଦେହ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ବାପା ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରିଲା ପରେ କହିଲେ, କିଛି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ତଲାସି ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଦୁଇ ବାପା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଘର ଅଗଣାରେ ବସି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଉଦାସ ମନରେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥାଏ। କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଜୀବନ ରଖିବା ଆଉ କି ଲାଭ? ଯେଉଁଠି ମନର ମଣିଷ ନାହିଁ ସେଠି ଜୀବନ ଜୀଇବାର ମୂଲ୍ୟ ବା କେତେ? ରାତି ପାହିଲେ ଶରୀର ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରୁ କେମିତି ବା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବି? ପେଟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କାମଧନ୍ଦା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ କେମିତି ହେବେ? ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ବରଂ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କର ବା ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ? ସେମାନେ କାହିଁକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। 10 କ୍ରିୟା ସରିଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ସହ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ରହିଥାଏ ମୁଁ। ଈଶ୍ୱରୀ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ମୁହଁକୁ ଗେଲ କରି ଦେଇ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ସିନା ଆରପାରିକୁ ଡାକିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କୋଳରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ମୋତେ ହିଁ ମଣିଷ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ରେ ମା? ଯାହା ତ ଘଟିବା କଥା ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ଘର ଭିତରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ବସି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଏଇ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଥରେ। ତୁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା। ତା ସହ ନିଜକୁ ବି ଥରେ ଦେଖେ ଦର୍ପଣରେ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲୁଣି କେମିତି? ପୋଡ଼ା ଗୋଜଣା ପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଭିତରକୁ ପଶିଗଲାଣି ଗାଲ, ଖସିଗଲାଣି କପାଳ, ଆଖି ସବୁ କୋରଡ଼ରେ ପଶିଲେଣି। ଝଙ୍କାଳିଆ ଦିଶିଲାଣି ପେଟ, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଗଣି ହେଇଯାଉଛି ରେ ମା ତୋର। ତୁ ଏମିତି ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହିଲେ ପ୍ରିୟ ଆଉ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବ? ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ରେ ମା। ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ତୋଠାରୁ ଆଶା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ଠାରୁ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରହିବ? ନାଇଁ ବାପା, କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନରାତି ଆରାଧନା କରୁଥିଲି। କେତେ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛି। ତଥାପି ଭଗବାନ ମୋ ଖୁସିକୁ ଦେଖି ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ। ହଁ, ଆଗକୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କାହାର ସାହାରା ହିଁ ଖୋଜିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ରିହାନ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମଣିଷ କରିବି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ଅଫିସର ବି କରିବି। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଜାଣିଛି ରେ ମା, ତୁ ଚାହିଁଲେ ଅବଶ୍ୟ ପାରିବୁ। ତୋ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରେ ମା। ମନେ ରଖିବୁ ମା, ଦେବୀ ଜାନକୀ ବି ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପରିବାର ସୁଖକୁ ହରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।
ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ପରା ଜୀବନ। ଆମକୁ ଖାଲି ଯାହା ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବୁଝିରେ ମା। ବାପା ଏତକ କହି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଝରକା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ଏ ଅନ୍ଧାର ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବର। ଏତେ ରାତିରେ ଆଉ କିଏ କଲ୍ କରିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ। ସେପଟରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ? ତଥାପି କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁନଥାଏ। ଯଦି ଫୋନ୍ କରି କିଛି କହିବାର ନଥିଲା ତେବେ ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କହି ଫୋନ୍ କାଟିଲା ବେଳକୁ ସେପଟରୁ ଶୁଣାଗଲା ହ୍ୟାଲୋ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଝଟକା? ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କିଏ କହୁଥିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ଏତେ ସମ୍ମାନ? ହେ ନାଇଁ ମ, ଜମାରୁ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ଖେଳ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ମାନିନୀ? ହେ ନାଇଁ ମ, ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ କି? ଖେଳ ତ ଏଇନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖ ଆଉ ସବୁ କି ଝଟକା ମିଳୁଛି ତତେ। ମାନିନୀ, ଏ ମାନିନୀ, ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୋର ଲାଇଫ୍ ଏଗେନ୍। ହା 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 ହା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆମର। ହିସାବ ନେବାକୁ ପରା ବାକି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ? ଫୋନ୍ କଟିଯାଏ। ତାପରେ କିଏ ଆଉ ହୋଇଥିବ? ଭଏସ୍ ବଦଳାଇ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ଏ ଆଉ ରାଜବୀର ନୁହନ୍ତି ତ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ତା ମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ରାଜବୀରଙ୍କର ହାତ ଆଉ ନାହିଁ ତ? ଫୋନ୍ରେ ବିପଦର ଆଭାସ ପାଇ ମାନିନୀ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ। ରାଜବୀର ଫେରି ଆସିବାର ଭୟରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦାସ ରହୁଥାଏ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଯୌବନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ରୂପ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ବି ଆଜି ବୟସର 20ଟି ଫଗୁଣ ଭିତରେ ମାନିନୀ ବିଧବା ସାଜିଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ଯୌବନର ବୁଭୁକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଉଷ୍ମ କରି ଦେଇ ସାରିଥାଏ। ଦେହ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବି ମାନିନୀ ଭୁଲି ସାରିଲାଣି। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ସାରିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ବସିଯାଉଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଖିର ଲୁହରେ ପ୍ରେମର ଦୀପାଳି ଜାଳିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବା କିଛି ସୁଖ ହିଁ ନାହିଁ ତାର। ବୋହୂର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଗୌରବ ବାବୁ। ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମାନିନୀ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମାନିନୀର ବିଧବା ରୂପକୁ ଗୌରବ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖବର ପଠାଇଲେ ସମୁଦି ଆଉ ସମୁଦୁଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଖବର ପାଇ ଦୁହେଁ ଆସି ମାନିନୀର ଘରେ ହାଜର। ଝିଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରୂପାମଣୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାନିନୀ ଦେହରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, କପାଳରେ ଝିଅର ଉଦାସୀନତାର ରେଖା, ଆଖିରେ ନେନ୍ଦେରା ସେମିତି ଲାଗିଛି। ମୁଣ୍ଡ କେଶ ନୁଖୁରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଦେହରେ ଚର୍ମଯାକ ସବୁ ଶୁଖିଲା କାକୁଡ଼ିର ଫାଳ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲା ପରି ଦିଶିଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉ ନାହିଁ। ମାନିନୀର ଶୁଖିଲା ଯୌବନର ନିଷ୍ଠୁର ଅବହେଳାକୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ରୂପାମଣୀ। ଝିଅର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଓଷ୍ଠ ପଲ୍ଲବର ମଝିରେ ମଉଳା ହସ ଟିକେ ବି ଫୁଟିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଇ ଗଭୀର ଆଖିର ଗହ୍ୱର ଭିତରୁ ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଥିବା ଲୁହକୁ ଯେମିତି ସେ କାହାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ ବି ନୀରବରେ ଝିଅର ଦୁଃଖ ସହ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। ସମୁଦି ଅନୁମତି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ମାନିନୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତାର ମନକୁ ବୁଝାଇ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରଟିଏ ଦେଖି ବିବାହ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏତେ ଭଲ ଘର, ଚରିତ୍ରବାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପାଇବି ମାନିନୀ ଆଜି ଖୁସି ନାହିଁ। ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଖେଳ ନ ଖେଳିଲା ସତେ ବିଧାତା। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସମୁଦି ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମାନିନୀର ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସବୁ ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନିନୀ ଚାଲିଗଲେ ଗୌରବ ବାବୁଙ୍କର ଦେହର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସମୁଦିକୁ ପଚାରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ। ଉତ୍ତରରେ ଗୌରବ ବାବୁ କହିଲେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇବା ପରେ ଆଉ ବା ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି କି ଲୋଭ ମୋର କୁହନ୍ତୁ? କେଉଁ ମଠବାଡ଼ି ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ନେବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରି ମୋ ବାକି ଜୀବନ ସେଇଠି ହିଁ ସାରିଦେବି ସିନା। ମୋ ବୋହୂର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ। ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି ମୋ ନାତି ରିହାନ ଭୋଗ କରିବ। ତା ନାଁରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦେଇ ଯିବି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ମାନିନୀ କ'ଣ ରାଜି ହେବ? ଦୁଇ ସମୁଦି ଯାହା ବି ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ ମାନିନୀର ଭବିଷ୍ୟତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ।
ହେଲେ ମାନିନୀ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଠାରୁ ଥିଲା ବହୁ ଦୂରରେ। ଦୁଇ ପରିବାରର ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଏ ଯାଏଁ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ। ତା ଦୁଃଖ ତ ତା ଆଖି ଲୁହକୁ ହିଁ ଜଣା। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। କେତେ ଶ୍ରାବଣର ଲୁହରେ ସେ ଭିଜୁଛି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାହା କେବଳ ତାର କୋମଳମତି ମନକୁ ହିଁ ଜଣା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଏକତ୍ର ବସି ନାତୁ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାନିନୀ ଗ୍ୟାସ୍ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚା ବନେଇବା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କ୍ଷୀର ସବୁ ଉତୁରିବାରୁ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ରୋଷେଇ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଦେଖିଲେ ତ ମାନିନୀ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଝରକା ଦେଇ ଏକ ଲୟରେ ବାହାରର ଦୁନିଆକୁ ଚାହିଁ ରହିଅଛି। ଘରକୁ ଲାଗି ବାଡ଼ି ପଛପଟରେ ଏକ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଗଛରେ ସୁବାସିତ ଫୁଲର ମହକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକି ଉଠୁଥାଏ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଜୀବନ ସହ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରୁଥାଏ ମାନିନୀ। ବୟସ ଆଉ ଆୟୁଷ ଦୁହେଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅଦିନ ଶ୍ରାବଣର ଝଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଭରସାର ବସା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଆଜି ସେମିତି ମାନିନୀର ଦେହରେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁଙ୍କର। ପାଖକୁ ସ୍ନେହରେ ଡାକି ମାନିନୀକୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, "ମା ରେ, ସମୟ ତ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଣିକି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଲେ ଚଳିବ କି? ସଂସାର ରଥକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼େଇବାକୁ ହେବ ରେ ମା। ଚାଲ ଆମ ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ ମାନିନୀ। ସେଠି ରହିଲେ ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଖୁସିରେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ରହିପାରିବୁ। ତୋ ପିଲାମାନେ ବି ଆପଣାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୁଖ ପାଇବେ।" ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ଅଧାରେ ରଖି ମାନିନୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, "ଆଉ ବାପା? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯତ୍ନ ଏଠି କିଏ ନେବ ଯେ? ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ବାପା। ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଟେକି ଆପଣ ପରା ମୋର କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାନରେ ଦେଇଥିବା ଝିଅ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆପଣ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଝିଅ ବାପା। ବାପଘର ପରେ ଶାଶୁଘର ହିଁ ବିବାହିତା ଝିଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପାରି। ମୋତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସହ ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ। ଏଇଠି ତୁମ ପୁଅଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୋ ବାକି ଜୀବନ କାଟିଦେବି। ବାପାଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବାକି ଜୀବନ ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖରେ ବିତେଇ ଦେବି। ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋ ଦୁଃଖର ସମୟରେ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।" ହେଲେ ମାନିନୀ, "ନାଇଁ ବାପା, ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏଇଠିକି ଆସିପାରିବେ। ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଦାପି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ।" ଏତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନିନୀ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବ କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ ଭାବିନଥିଲେ। ମାତା ରୂପାମଣୀ ଦେବୀ ବି ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶେଷରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ଦୁହେଁ ମାନିନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନିନୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସମୁଦି ଆଉ ଝିଅଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ରୂପାମଣୀ। ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଚାଲିଯିବାର ପଥକୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହି ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ନିଏ ମାନିନୀ। "ମହେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ରିହାନ ଦୁହେଁ ହିଁ ତ ମୋ ଜୀବନ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି?" ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପହର। ଛାଇ ନିଦରେ ଆଖିର ପଲକ ମୁଦ୍ରିତ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆଉ ଧମକକୁ ଶୁଣି ପାରୁଥାଏ ମାନିନୀ। ଭୟରେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଥାଏ। ନିଦ ବାଉଳାରେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲା। ହଠାତ୍ ଝରକା ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନିନୀର। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଛାଇକୁ। ବିକଟାଳ ଶରୀର, ଦେହରେ ଏକ ବଡ଼ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍, ଆଉ ପାଟିରୁ ଧୂଆଁର ବଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମାନିନୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ସାହସ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। "କିଏ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଛ?" କିଛି ବି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥାଏ କି ଛାଇଟି ହଲିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁନଥାଏ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୁହା ଛଡ଼କୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ମାନିନୀ। ହଠାତ୍ ଦଲକାଏ ଶୀତଳ ପବନ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଛାଇଟି ବାଲକୁନିରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁବାର ଦେଖି ପିଛା କରିବାରୁ ଛାଇଟି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କି? ତା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଆସିଥିଲେ ନିଜର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନା 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 ନା, ଏ ଭୂତପ୍ରେତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଛାଇ କାହାର ଆଉ? ଭୟରେ ତାର ଦେହ ଥରୁଥାଏ। ନାଗୁଣୀ ପରି ଫଁ ଫଁ କରି ନିଜ ଛୁଆର
ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲୁହା ଛଡ଼କୁ ଧରି ଚେୟାର ଉପରେ ଜଗି ବସିଲା। ଆସୁ କିଏ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଭାବିଛି କି ମୋତେ? ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ? ନା କେବେ ବି ଥିଲି ନା ଆଜି ଅଛି। ସାହସ ଅଛି ତ ସାମ୍ନା କରୁ। ଭୀରୁ କେଉଁଠିକାର? ମନେ ମନେ ପୁଣି ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ କ'ଣ ଆଉ ରାଜବୀର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ? ନା ଏସବୁ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ? ମାନିନୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ରାତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିକି ବସିଥିବା ହେତୁ ନିଦ ଠିକ୍ସେ ହୋଇନଥାଏ। ମନରେ ଅଜଣା ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ଭୟଭୀତ। ପିଲାମାନେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ କିରଣର ଆହ୍ଲାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ। ତା ମନର କୋମଳମତି ବିହଙ୍ଗଟି ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରଝାଡ଼ି ସୁନୀଳ ଅମ୍ବୁର ଛାତିକୁ ଚିରି ଉଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲା ପରି ତାକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲାଣି। ଜୀବନର ରାହା ଖୋଜି ଆଜି ସେ ପାଉନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ତରକାରୀର ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ମାନିନୀ। ତରତର ହୋଇ କଡ଼େଇରୁ ଗ୍ୟାସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରଖିବ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ତା କାନରେ ମହେଶ୍ୱରର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ପଡ଼ିଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ପିଲାଟା କେତେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥିଲା। ପେଟେ ଖାଇଛି ତ, ଆଉ ପୁଣି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା? ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ଦିଗ ଆଡ଼େ। ଆଖିରେ ହଠାତ୍ ରକ୍ତର ଛିଟା ଦାଗ ଦେଖି ଭୟରେ ମହେଶ୍ୱରକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ମାନିନୀ। ବାରଣ୍ଡା ସାରା ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତିକି ସତେଅବା କେହି ଜଣେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ କାହାର ହତ୍ୟା କରିଛି। ହେଲେ ରିହାନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରିହାନ୍, ଏ ରିହାନ୍, ରିହାନ୍ କହି କହି ଚିତ୍କାର କରିଲା ମାନିନୀ। ପୁଅକୁ ଖୋଜିକି ନ ପାଇବାରୁ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏଇଠି ତ ଖେଳୁଥିଲା ପୁଅ ମୋର, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତ ଥିଲା। ମୁଁ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲି। ପୁଅଟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ମାନିନୀର କାନ୍ଦିବାର ଶୁଣି ଗୌରବବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଜାଣିଲେ ନାତି ଟୋକା ନିଖୋଜ ଅଛି। ସେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିବ କ'ଣ ମାନିନୀ? ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ କଅଁଳ ଶିଶୁଟିର କଟା ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ତା ଛାତିର କୋହକୁ ରୋକି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସାହସ କରି ବି ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ପାଖକୁ। ଆକୁଳରେ ବାପା ବାପା କହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ଗୌରବବାବୁ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଦୌଡ଼ାଇ ଆଣି କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ମାନିନୀ ସେତେବେଳକୁ ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଲି, ଆଉ ଆଜି ଜନ୍ମ କଲା ପୁତ୍ରକୁ ବି, କହିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୂଇଁରେ ମଥା ପିଟୁଥାଏ ମାନିନୀ। ପାଖରେ ବର୍ଷକର ଝିଅ ମହେଶ୍ୱରୀ। ମା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସେ ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କୋଉ ପିଲାଦିନେ କହୁଥିଲା କଅଁଳ ଶିଶୁକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ଖବର କାଗଜରେ ବି ପିଲା ଚୋରି ହେବାର କଥା ସବୁଦିନେ ଛପା ହେଉଛି। ମୋ ପୋଡ଼ା ଭାଗ୍ୟରେ ଶେଷରେ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା। କ'ଣ କହିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ? ଗଲାବେଳେ ଛୁଆ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ବାୟାଣୀ ପରି ମାନିନୀର ବେଶ ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ଗୌରବବାବୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କଟା ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଟେକି ହାତରେ ଧରିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇର ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼େଇ କି କାଣ୍ଡ ରଚିଛି। ମାନିନୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଥୟ ଧରେ ମା, ନାତି ଟୋକାର କିଛି ହୋଇନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଜାଣି ଶୁଣି ବଦମାସି କରିଛି। ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସାରିଲା ପରେ ନାତିକୁ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୌରବବାବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଥର ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ଘରକୁ ଫେରିଆସି ମୋବାଇଲ୍ ଆଣି କଲ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ରିହାନ୍‌ର କାନ୍ଦିବା ଶୁଣି ମାନିନୀ ପଛକୁ ବୁଲି ଦୌଡ଼ିଗଲା ପୁଅ ପାଖକୁ। କଅଁଳ ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟାକୁ ବାଘ ମୁହଁରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବାର ଦେଖି ଯେମିତି ଦୁଧିଆଳି ଗାଈଟି ତା ମୁହଁକୁ ସ୍ନେହରେ ଚାଟି ପକାଇ ତାକୁ ଗେଲ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମାନିନୀ ପୁଅ ରିହାନ୍‌କୁ କୋଳରେ ଧରି ତାର ଦେହ ମୁହଁକୁ ଚୁମି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଏକ ଫେରିବାଲା ଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ମାନିନୀ। ଦେହ ସାରା ଛିଣ୍ଡା ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା, ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ ଜୋକର ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି। ମାନିନୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଚାଲିଗଲା ସେ। ଭୟରେ ମାନିନୀ ତାକୁ ଦେଖି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଲି ରାତିରେ ବି ଏମିତି ଏକ କଳା କିଟମିଟ ରାକ୍ଷସର ଛାଇକୁ ଦେଖିଥିଲା। ମନେ ମନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲା। ପୁଅକୁ ଭଲରେ
ଫେରି ପାଇବାରୁ ଭୋଗ ମନାସିଲା। ଗୌରବାବୁ ନାତି ଟୋକାକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଦେଖି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବି ଭିଜି ଆସିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମା'ର ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସେ ବି କିଛି କ୍ଷଣ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଆସନ୍ନ ବିପଦ ଟଳିଗଲା ପରି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚି ଝାରିଥିଲେ। ସବୁ କିଛି ଦେଖି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଗୌରବାବୁ ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ରକ୍ଷୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିମିଶି ତୁଲାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଉ ରାତିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଯାଏଁ ଜଗି ରହିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଲେ। ଗୌରବାବୁ ବି ବୋହୂର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ କାହିଁକି ଆଉ କିଏ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ରଚିଲା। ଯଦି ତାର ପିଲା ଚୋରି କରି ନେବାର ଥିଲା, ତେବେ ନାତିକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଘର ଚାରିଆଡ଼େ କାହିଁକି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରକ୍ତର ଛିଟା ପକାଇ ଡରାଇବା ପଛରେ ତାର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ? ଏସବୁ ନିଜର କେହି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କରୁନାହିଁ ତ? ମତେ ଯାହାବି ହେଲେ ବୋହୂ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜାଣେ ଆଗକୁ କେଉଁ ବିପଦ ଆସୁଛି। ନିଜର ଲୋକ ତ ଜେଲରେ କଲା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇକ୍ଷତା ବି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ତାର କିଛି ପତ୍ତା ନାହିଁ। ରାଜବୀର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ପୁଣି ଏ ନୂଆ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଅଦିନରେ ପ୍ରଘଟ ହେଲା। ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସାଇତି ରଖିଥିବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକକୁ ତେଲ ଦେଇ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଏ ବନ୍ଧୁକର ବ୍ୟବହାର ଆସିବ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ କବଳରୁ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ପ୍ରହରା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ନିଜେ ନିଜ କୂଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ନାତି ଟୋକାର କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କ କୂଳ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସାମନ୍ତରାୟ ବଂଶ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ି ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଆଜି ବି କିଛି ସତ୍ୟ ଯାହା ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଇତି ରାତିରେ ବିଦେଶୀ ନିଶାରେ ଝୁମି ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରନ୍ତି, ଆଜି ତାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ସମୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନୁକୂଳରେ ରହିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ବି ନେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଆଖିର ଲୁହ ତଳେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ସେଇ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଛାତି ତଳେ ଲୁକାୟତ। ନା ସତ କ'ଣ କାହାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସହି ପାରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଜଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିପଦ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ। ବୀରଙ୍କ ପରି ପୁଣି ଥରେ ଛାତିରେ ଦମ୍ଭ ଭରିଲେ। ଯିଏ ଆସିବା କଥା ଆସୁ ଏଥର। ଦେଖିବି କେମିତି ଏ ଗୌରବ ସାମନ୍ତରାୟ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିକି ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ବି ଏ ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ଶତ ସିଂହର ବଳ ଅଛି। ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ବୋହୂ ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ମାନିନୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସମୟରେ ଗତ ରାତିର ଘଟଣା ଆଉ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଧମକୁ ମାନିନୀଠାରୁ ଶୁଣି ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ରାମ ସୀତାଙ୍କ ପରି ପୁଅ ବୋହୂର ଯୋଡ଼ି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଅ ତ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋହୂକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ଓକିଲ ସହ ଫୋନରେ ପରାମର୍ଶ କରି ଆଗକୁ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରର କାମ ନାତି ନାଁରେ କରିଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ। ସାମନ୍ତରାୟ ବଂଶର କୂଳ ପ୍ରଦୀପ ଏବେ ବିପଦରେ। ନାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଏଥର ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହି ଖାଇବା ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତଳ ଘରକୁ ନିଜର ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମାନିନୀ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋବାଇଲରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଆସିଥିବାର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଉକ୍ତ ମେସେଜରେ ଲେଖାଥିଲା, ଆଜିର ଟ୍ରେଲର କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଗକୁ ପୂରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ମାନିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍। ମେସେଜ ପଢ଼ି ଜାଣିଲେ କେହି ଆତ୍ମୀୟ ଏସବୁ ରଚୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଗୌରବବାବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନିନୀ କି କ୍ଷତି କରିଛି ଯେ ସେ ଏମିତି ମୋ ବୋହୂକୁ ଧମକ ଦେଉଛି? ମାନିନୀ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମନ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଚାଲିଥାଏ। ବାପା, ଆମର ଆଉ କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି କି, ଯିଏ ଆମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି? ନାଁରେ ମା, ସେମିତି କେହି ଶତ୍ରୁ ଥିବାର ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତ। ଘରେ କହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ।
ତେବେ ସେ କିଏ ଆଉ ହୋଇଥିବ? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖି କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା ମାନିନୀ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ବାପା? ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ବିଷାଦମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁରେ ମା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଠିକ୍ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନରୁ ମୋ ପାଇଁ ବିଷାଦ ହେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବି ରେ ମା, ମୋ ହସିଲା ସଂସାର ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଦେଖି ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଭିତରଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟର ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ହେଲେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହିଁ। ତୋ ଶାଶୁ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଘର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଆଉ କନକ ବୋଉଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପଚାରିପାରୁ ରେ ମା। ତୁ ପରା ମୋ ଝିଅ, ଆଉ ତୋ ଉପରେ କ'ଣ ରାଗିପାରିବି ମୁଁ? ଚାରୁ ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଚାକରାଣୀ ଆଉ ମାଲିକାଣୀ କଥା ଛାଡ଼ିକି କିଛି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ମାନିନୀର ପ୍ରଶ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଗୌରବ ବାବୁ। ଯେଉଁ କଥା ସେ କାହାକୁ କହିପାରୁ ନଥିଲେ ଆଜି ବୋହୂ ମାନିନୀ କେମିତି ଜାଣିଲା, ଏହା ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଗୌରବ ବାବୁ। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଗୌରବ ବାବୁ। ଭୁଲ ଠିକ୍ର ମାନସଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନର ଅଙ୍କ କଷିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ତଥାପି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ଆଜି ବୋହୂର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥାରେ ମା। ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ମେଜର ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ମନ୍ଦାକିନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆମକୁ ଏକା କରି ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରିୟର ଅଜାଙ୍କର। ପ୍ରିୟକୁ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା, ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦାକିନୀକୁ ହରାଇବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ। ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାର ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ବାକି ଥାଏ। ମା'କୁ ଝୁରି ପ୍ରିୟ ସବୁବେଳେ ମନଉଣା କରି ବସିଥାଏ। ହସିବା ଖେଳିବା ବୟସରେ ତା'ର ଉଦାସ ମନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। ସହରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ପ୍ରିୟକୁ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରିକା କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁର କିଏ ବା ଆଉ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ? ଏସବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ ମୁଁ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ପାଖ ଆଖରେ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ସେବିକାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ଯିଏକି ଘରେ ରହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟର ଯତ୍ନ ବି ପୁଅ ପରି ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କେହି ନ ମିଳିବାରୁ ଚାରୁ ସହ ମୋର ଦେଖା ହୁଏ। ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ପାଇଟି କାମ କରୁଥାଏ। ହୋଟେଲର ମାଲିକ ସୁରେଶ ସହ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସୁରେଶକୁ ଘରର ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିବା ପରେ ସେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝି ଜଣେ ଭଲ ସେବିକା ଖୋଜିଦେବ ବୋଲି ଭରସା ଦେଲା। ଦିନେ ଚାରୁ ମୋ ଘର ଠିକଣା ପଚାରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହୋଟେଲରେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସବୁ ଶୁଣିବାର କହିବା ସହ ପ୍ରିୟକୁ ନିଜର ପୁଅ ପରି ପାଳିବାର ଭରସା ଦେଲା ମୋତେ। ବେସାହାରା ହୋଇ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ପୁଅର ଯତ୍ନ ବାବଦରେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମା' ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୁଅ ମୋର ସ୍ନେହରେ ଆଦରି ନେଲା ଚାରୁର ପଣତ। ଚାରୁକୁ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହି କାମ କରିବାର ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ବୋଲି ଜଣାଇଲି। ଚାରୁ ଘରେ ରହିବାରୁ ଆଉ ମୋତେ ସୁରେଶର ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରେଶକୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଯାଇ ହୋଟେଲ ଦେଖେ ତ ସେ ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ନିଜର କି ସମ୍ପର୍କୀୟ କେହି ବି ପାଖରେ ନଥିଲେ। 8 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଚାରୁ ପାଖରେ କେଉଁ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି ବୋଲି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। କାଲି ସକାଳେ କିଛି ଭଲମନ୍ଦ ହେଲେ କିଏ ଆଉ ବୁଝିବ? ତଥାପି ଭରସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। କର୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିବାକୁ
ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ 5ଟି ଥାଏ। ବ୍ୟଥିତ ମନକୁ ଧରି କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସ ମାସ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଟିବାକୁ ହୁଏ। ସେଠି ପ୍ରିୟକୁ ନେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଲାଗୁନଥାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ସକାଳେ ଖବରକାଗଜ ଧରି ବଗିଚାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚାରୁ ତା ସହ କନକକୁ ଆଣି ପରିଚୟ କରାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର କନକକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଆଖି ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏତେ କମ୍ ବୟସର ଝିଅଟି ବିବାହ ପରର ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନ ତାର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ବିଚାରୀଟା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ବାର ଦୁଆରେ ପାଇଟି କାମ କରୁଛି ବାବୁ। ଗୋଲାପ କଢ଼ି ପରି ଦେଖିବାକୁ ବୋଲି ଗାଁ ସାରାର ଛତରା ଟୋକାଙ୍କର ନଜର ତା ଦେହ ଉପରେ। ଭାରି ଭଲ ଝିଅଟିଏ ବାବୁ। ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ଶିଖିଛି। ସାନ ବାବୁଙ୍କର ବି ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବ। ମାତୃ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ସାନ ବାବୁ ବି କନକକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯାହା ହେବ। ଚୁପ୍ ରହି ଚାରୁ ମୁହଁରୁ କନକର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଶୁଣୁଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବି ଉଦାସୀନତାରୁ ବାହାରି ଘରକୁ ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ମିଶିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କନକ ରହିବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେବାରୁ କିଛି ଦିନ ତାର କାମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇବି ବୋଲି ଜଣାଇଲି। ଏହା ଭିତରେ ପୁଅର ଭଲ ମନ୍ଦର ଖବର ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜାତି ଗୋତ୍ର କି ଠିକଣା ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ଏହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। 2 ଦିନ ଭିତରେ କନକ ଘରର ସବୁ କାମ ବୋହୂଟିଏ ପରି କରି ଚାଲିଲା। ଚାରୁଠାରୁ ଭଲରେ ଖାଉନଥିବା ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ କନକର କାନି ଧରି ଖାଇବା ସମୟରେ ଆଉ ଅଳି କରୁନଥିଲା। ଶୋଇବା ସମୟରେ କନକ ଭଲ ଗପ କହୁଥିବାରୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ପ୍ରିୟ ଅମଙ୍ଗ ହେଲା। ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ମୋର। ମାତୃ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ତାର ସବୁ ଜିଦିରେ ମୁଁ ହଁ କରୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରିୟର ହାବଭାବ ଦେଖି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଫେରିଗଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଝୁରିବ। କାଶ୍ମୀର ଫେରିବାକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ଏ ଯାଏଁ ବି କନକକୁ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦେଇନଥାଏ ମୁଁ। ସେ ଦିନର କଥା ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କାଶ୍ମୀର ଯିବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ରାତିରେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ବି ତାତି ଦେହରୁ କମୁନଥାଏ। ମନ୍ଦାକିନୀକୁ ହରେଇବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୋ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କନକ ତାର କୋମଳ ହାତରେ ପଟି ଧରି ମଥାରେ ପକେଇବାକୁ କହିଲା, କାହିଁକି କେଜାଣି ତାକୁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବସି ମଥାରେ ପଟି ପକେଇବାକୁ ସେ ଲାଗିଲା। ରାତି ସାରା ସେ ସେମିତି ବସି ରହି ମୋ ମଥାରେ ଓଦା ପଟି ପକାଇ ବଦଳେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଜ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହରୁ ଖସିଲା। ଏହା ଭିତରେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ କନକ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। କନକର ରାତିର ସେବାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ଭିତରର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଆଉଥରେ କାମନାର ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାର ବି ହଜାର କାରଣ ଅଛି। କନକ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଅନେକ ଥର ତାର ଯୌବନର ମାଦକତାରେ ମୋ ଆଖିକୁ ନିଶାସକ୍ତ କରିଦେଉଥାଏ। ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ଆଖିର ସମ୍ମୋହନରୁ ମୋ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ସେ ଦିନ ଥାଏ କାଶ୍ମୀର ଫେରିଯିବାର। ଗାଁରେ ମୋର ଶେଷ ରାତ୍ରି। କନକ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରିୟ ଶୋଇଥାଏ। ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ପ୍ରିୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଉ କନକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ରୋକିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ହୁଏତ ନଥାଏ। ବିଦେଶୀ ନିଶାରେ ଆଖି ମୋର ନିଶାସକ୍ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନିନୀର ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ କି? ମାନିନୀର ଆଉ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ମାନିନୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଲାଇକ୍ କରି ହାଇପ୍ ବି କରିବେ। ଆଉ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କାହାଣୀ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ କାହାଣୀ ଛାଡ଼ୁଛି। ଲେଖିପାରୁନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଯଦି ହୃଦୟରୁ କାହାଣୀକୁ ଆଉ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।